اهلا بيكم في فيديو جديد. المره دي هيكون فيديو مختلف شويه. انا هتفرج معاكم مباشره على الفيديو اللي بيعلنوا فيه عن الخطوه القادمه لديستني 2. ديستني 2 انا بحبها جدا وانا هتفرج عليها. يلا بينا عشان هو هيبتدي دلوقتي. تعالوا نتفرج مع بعض. هو بيبتدي اهوت. يا رب يكون حاجه كويسه يا رب. انا بصراحه بعشق ديستني وما اقدرش انكر ان انا بعشق ديستني. انا بس اعلي الصوت شويه. تمام، علينا الصوت اهوت. يلا بقى ادوني حاجه حلوه بقى. Good morning everyone. I'm Luke and I'm Mark and we're coming here live from the Bungie studios. لا you know, yeah. It is. If you've been on the internet the last few days, it is the leakiest ship on the internet. It's true. So what we've got today, Luke we've got a Smith cool show ومارك up for you. Behind us you can see الاثنين هم اللي هيتكلموا على Dado اللعبه. getting كويس ready, قوي. Dado, حلو Ben, الكلام ده. Catherine. We're going to talk about Destiny 2 Shadowkeep, which is the next chapter. هيتكلموا على But first, الشابتر الجديد من let's take a ديستني look 2 اللي at هو شادو كيب دوت. نشوف اخباره ايه. ده اعلان عنه ولا حاجه؟ Looking to the future ايوه. always brings us back to the past. Can you feel them? مش دي اللي كانت في I can ديستني 1؟ still hear their voices. اسمها ايه؟ Their endless torment reshapes our moon. Nightmares now stalk the surface. Nightmares. Walking بس shadows, علينا. seeking vengeance. Our old اللي بيحصل fears بالظبط. may rise again. And in the dark below, something wicked ايه دول؟ has awakened. دول هايف، بس هايف مختلفين. We must bring an end to this suffering. One way ديستني 2 شادو كيب. or السنة الجديدة من ديستني. another. ايه ده؟ 17 The 9. question on everyone's mind since 17 Bungie's 9. gone truly independent and is in complete control of Destiny. هو بيتكلم دلوقتي على publishing the ان game now. استوديو We're بونجي independent بقى company. استوديو مستقل تماما. Now what? ما بقاش ليه دعوة What's the بأي plan? Where are we ناشر headed? من بعد ما So انفصلوا the مع way that we talk about where اكتيفيشن. we're headed is like the way we've talked about over the years is what's the vision for what we're trying to do. And so the vision for Destiny يتكلموا going بقى على forward, the Destiny رؤيتهم بقى. franchise is contained in like 3 parts. The first الجزء part is الأول being an awesome action MMO. ان هم بيحاولوا ان هم Yeah, يعملوا like, لعبة we've been worried about MMO that term اكشن for a long تكون time. لذيذة We've يعني. shied away from using that. MMO. Yeah, because it comes with a lot of baggage. It's like, does that mean it's a subscription game or you Yeah. got to play with a mouse and keyboard or whatever? But like, man, you know, this is one of those things. هم بيحاولوا ان هم We're on our own يقرروا now, and اللعبة هتبقى بيها it walks باشتراك like a ولا مش duck, اشتراك quacks ولا like a هيبقى ايه duck. It's a بالظبط. duck. Like we can accept the fact that this is what the game There's is. like duck emojis out in the chat right now. But like when we say MMO, we don't mean like subscriptions. We don't mean subscriptions. We do mean هم two things. مش معنى ان The هي first لعبة part where we're MMO ان هي lacking مش right now, باشتراك. we've like been getting better. Forsaken D2 launched away. هيزودوا Forsaken improved it. عناصر We think RPG في Shadowkeep's اللعبة. gonna take that kind of to the next level. الستاتس او حاجة زي The second كده. part about what we mean when we say RPG is really important to us. It's about improving social. وهيطوروا This is a place الحاجات where السوشيال اللي it can موجودة be في hard to اللعبة. find grouping. It can be hard to make friends in Destiny. And we've been saying for years, as we've been like dodging the MMO term, is like it's a game best played with your friends. وهي So طبعا لعبة this is اللي هي one of the يفضل ان things انت that تلعبها on مع the long اصحابك. horizon of the Destiny franchise, like we have to improve this. هم لازم يطوروا Yeah, موضوع like, السوشيال and الموضوع في I just اللعبة want to take a اكتر من moment كده to say, كمان. this isn't مع ان هو changing ممتاز، انا anything شايفه about the ممتاز core كمان action يعني. game of Destiny. Like it is so fun and amazing to shoot monsters in their heads, getting headshots, and see their souls هو escape بيقول their لك body. الاحساس sleep الضرب on بالنار cover. في ديستني Like, ممتاز، وهو at بصراحة its عنده core, حق. احسن Destiny احساس is an ضرب action game. لاي لعبة انا But we're شفتها also على not الاطلاق. afraid to say it's an action MMO, and that's where we're headed. We're taking steps there this year. And so part 1 of the vision, awesome action MMO. Part 2 of the vision for Destiny going forward is a single evolving world. And we have been بيقول لك الجزء الثاني ان هو هيكون عالم واحد بيتطور. بيقول لك زي الحاجات اللي هي اللي حصلت في فورسيكن. فورسيكن مجرد ما تحصل حاجه الحاجه بتتطور الناحيه الثانيه على طول. هم بيحاولوا ان هم يخلوا الكوميونتي كله يتحرك مع بعض، ولما يعمل حاجه في الجيم تاثر على الكوميونتي كله زي ما حصل في فورسيكن كده. لما الناس خلصت الريد العالم كله بتاع اللعبه We want اتاثر. you to be able to play Destiny anytime, anywhere with your friends.
and we're definitely going to take steps here this year. And the first one. Well, I don't know which first you want to do. يقول لك هيحاولوا ان الناس تلعب مع بعضها دايما. اللعبة هتطلع على ستيديا اللي هو المنصة الجديدة لجوجل اللي هي الاونلاين. Which is going to be awesome because it means you're going to be able to play Destiny anywhere you have a Chrome browser with their controller, and that's going to be just incredible. يقول لك بحيث انك تقدر تلعب ديستني في اي حتة فيها in case there is sale, are super excited about that, and we know fans have been asking for a long time. بيتكلموا على كروس سيف لما خلص. Contrary to maybe what you've heard on the internet, because I just want to be super clear about this, cross save is coming to all. كروس سيف جاي لكله. All of them. PlayStation, Xbox, PC, and Stadia. And there's some people clapping in the studio. That is, we do not have an applause light. That's just the enthusiasm of the team. So we're super excited about that. And Bungie and Sony are working together to ensure that cross-save is coming to PS4 when Shadowkeep launches. For like years, we would go to do interviews with companies. We'd like dodge this question so many times about like, which platform do you play on? Which platform should you play on? Play wherever your friends are. Our answer has always been like, we're gonna like message back to like, the best place to play Destiny is where your friends are. But cross-save makes that statement actually true because you can go from PC to PS4 and wherever. حلو يعني مع في شهر 9 اللي جاي ان شاء الله باذن الله كروس سيف هينزل لكل المنصات. وطبعا اصحابي دلوقتي عمالين يتنططوا هم عمالين يبعتوا لي حاجات على التليفون. ممتاز جدا الكلام ده. Really awkward. It's for us like stammering back and forth. So the next thing on our list here, do you want to talk? Let's talk about a new entry point. When we kind of like get through these campaigns, which are بيتكلموا على موضوع الناس اللي هي هتيجي جديد للعبة وعندهم مشكلة ان هم يلعبوا القصة كلها. In the season of opulence, Menagerie just came out. It's a 6-player match-made activity. It's awesome. I love playing it. But if I'm going to recommend it to a friend who's not playing Destiny, it's like, well, you got to buy this version of the game, then you buy this other version of the game, then you got to play all that. And I'm not going to play with you because you're doing old stuff. And so it's going to take, it becomes hard to recommend. So you need to fix that. So the answer to this problem is New Light, where once you enter New Light, in 10, 15, 20 minutes, you now arrive at the part of the game that matters to you and your friends, where you're like jumping into Gambit, Crucible, etc. This is about crushing the barriers between friends and making it a game real. يعني هم دلوقتي بيحاولوا يظبطوا ان اي حد ان هو يجيب اللعبه جديده يقدر يلعب مع الناس اللي هي بتلعب بقى فتره. Create this character within 15 minutes you're playing Gambit with your bros or running around the EDZ and discovering lost sectors. فهم هيعملوا طريقه ان هو في خلال 15 20 دقيقه ان انت تخلصها. فلغايه بحيث ان انت بعد 15 20 دقيقه تقدر تلعب مع اصحابك في اي حاجه من الحاجات اللي هي للناس اللي ليفلاتها عاليه يعني. شادو كيب الناس هتقدر تشتريه بس انت مش لازم تشتري كل اللي قبليه علشان تقدر تلعب شادو كيب. مجرد ما انت هتشتري شادو كيب هتقدر تلعبه عادي جدا. So another part that we have had trouble with over the years is answering questions around things like exclusive content. We have had exclusive activities, exclusive weapons, things like this, and those things violate kind of that second part of the vision, which is that single evolving world. موضوع الحاجات اللي هي الحصرية اللي كانت موجودة مثلا على البلاي ستيشن. Well, let's play the strike. بيتكلموا عليها دلوقتي. So we want to remove those barriers, and now going forward, there's going to be no more exclusive activity. مش هيبقى في أي حاجات حصرية لأي منصة تانية خلاص. Things like exotic weapons, we're not doing any of that stuff going forward. Yeah. Now, and we're truly on our own, and so Destiny 2 is going to be coming to Steam. Destiny 2 هتنزل على Steam. Anyone currently playing Destiny 2, انتوا ناس محترمة. they're going to be able to come over to Steam, free of charge. They're going to continue their accounts. They're going to continue all their possessions going to move over. Any licenses they had, any DLC, like whatever, it all comes over. يعني هنقل اللعبة كلها من عندي من على البليزرد اب إلى ستيم. It's going to be shipping exclusively on Steam this year. شادو كيب هينزل على ستيم. انتوا ناس محترمة. And they relocate you and like a van shows up, new platform that we're adding this year. يبقى كده كروس سيف هيكون على كل البلاتفورم واللعبة هتنزل على ستيديا على جوجل. Everything we add to the game is going to be purchased à la carte going forward. كل حاجة أو كل DLC موجود للعبة تقدر تشتريه لوحده مش لازم تشتري كل اللي فات عشان تقدر تلعب DLC جديد. Well, maybe in season 9 we'll have something that's going to make you want to come back for sure. No more exclusives. مفيش أي حصريات تاني بعد كده على أي منصة. كل حاجة هتنزل على كل حاجة. And if you're playing the game on PC, we're moving you. واللعبة هتتنقل من بليزرد اب إلى ستيم على البي سي. The encore, if we're coming up, Dato's behind us getting ready. داتو؟ جايبين داتو؟ Let's take a look at a new Vidoc.
called Out of the Shadows. هيعرضوا حاجة اسمها خلينا نتفرج Out of the Shadows. This really is the beginning of a new era, and I think beginning is an important part of that sentence. This is the first time I think that, you know, in a long time that Bungie has stood kind of on its own. And we're self-publishing. It's a really big deal. من أكتر There's a الاستديوهات huge اللي أنا opportunity بحبها here استوديو for us بانجي to دوت. really make our own استوديو جميل. decisions. It's a turning point for us. Out of Shadows. الخروج من الظل. The darkness is closer than you think. So at its core, Shadowkeep is about returning to the moon. Shadowkeep هنرجع فيه We للقمر haven't been to the تاني. moon in a زي في while Destiny since 1. Destiny 1 and a lot's changed. في حاجات اتغيرت كتير في القمر المرة دي. When you go back, it isn't exactly what you thought it was. There's like huge cracks ripped into it. There's a weird scarlet حاجات بقى fortress. جديدة موجودة And في so the القمر. context of the moon has been updated entirely. فالشكل العام اللي احنا فاكرينه من Destiny 1 اتغير تماما. It's about something else, something في حاجة جديدة. terrifying. في عدو جديد. في ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ The moon this time around is something really scary that is playing on your fear in a way that hasn't happened before. Before it was, oh, it's a big giant thing and it's scary, but now there's actual like some psychological elements to that. هيبقى في هايف طبعا. How long has it sat If you in had- silence, watching us? Much too long. Having Eris Morn come back instantly Moira. signals to players the tone shift and change. There's an undertone of threatening and psychological horror. You're all insufferable! حلوة هيبقى في قصة حلوة في الدي ال سي ده. We want to tap into what makes Guardians afraid. What are their worst fears? هيتكلموا على Shadowkeep refers أسوأ to the things مخاوف that Eris الجارديانز unleashed في on the solar Destiny 2. system. ايه ده؟ مش ده جول؟ Nightmares are manifestations of a Guardian's past. ومش ده المانيتور What الكبير؟ if the villains that you thought were well into the ground actually weren't, and they were being resurrected by the darkness? كل الأعداء اللي احنا Eris is واجهناهم trying to figure out how she unleashed this kind of madness. And so هيطلعوهم she needs تاني. your help. مين ده؟ هو حاجة هو هايف. You can't just kill them and make them go away. Well, you're going to get there and you discover it's a bigger deal than you even thought it could be. يقول لك الموضوع ده هيبقى أصعب من darkness is actually a lot كروتا، closer than هيبقى you أسوأ realize. من الغبول، هيبقى أسوأ Now من you كل know my الأعداء اللي احنا قابلناهم. Completely new ways of deepening the like character RPG that we all know and love and want to be هم better. بيتكلموا دلوقتي على عناصر ار بي جي اللي موجودة في اللعبة وازاي هيطوروها. هتتطور ازاي في الدي ال سي الجديد دوت. Screw it, let's just go all in and just say, like, هيطوروا let's give عناصر الار players بي what جي they في اللعبة want. جامد قوي. اوف اوف اوف، وايه الضربة اللي اداها ديت؟ Personally, I'm excited about the المودز artifacts. Players just get to المودز kinda هتبقى fidget with موجودة these واحنا knobs نقدر and نحطها switches and حاجة do all the اسمها things اي they اوف ذا want جيت to. لورد. When you get to this last tier, each of these perks gets relatively close to what an exotic might feel like. That's going to be a lot of fun. Going to be a lot of fun. يعني البيركس ديت لو انت وصلت للاخر وفتحتها كلها هتحس ان الايتم بتاعك كانه Finishing moves اكزوتيك. are a new thing for Shadowkeep. What's your favorite? I mean, there's some crazy ones. For the hunter, this awesome flourish where he actually does like spin in front of him, has two knives, and then just hits. I was like, what the heck? Like, what game is this? Yeah, Titan finisher. jumps in the حلوة air, goes قوي. back, looks at his fist, and It's kind of like the dunk. There's so many different ways to dunk. You can behind the back, 360 cartwheel, whatever. I am working on an exotic heavy bow. exotic heavy I'm just bow. working on figuring out some knockback, trying to see how big this. Okay, that's probably too much, but you get the idea.
This is an exotic trace rifle. Fire it on an enemy and it creates a big old crit spot. Here's a hand cannon that Victor's working on. It fires special ammo, and it's a little bit like a one-handed sniper. Oof. Boo. It's actually our only hand cannon with a scope on it. وهاند Right now, كانون it kinda lights you ولا on بيه كان fire ايه؟ if you keep firing it too much. Renewed focus on PvP. هيركزوا على البي في بي في السيزون اللي جاي. We're updating labs to include some much-loved game types from the past. We're also redoing a bunch of the playlists and how they work. But the really important thing for players to know is this is just the beginning. This is us building the foundation of what we're doing with the Crucible going forward. خرائط جديدة وهيعملوا تحديثات جديدة كبيرة في الكروسبل أو في البي في بي بتاع اللعبة. And Black Garden was like immediately top of the Black list. Garden في حتة منطقة جديدة اسمها بلاك جاردن. بيحاولوا دايما ان انت يحسسوك ان انت اول ما تلعب اللعبة ان انت في الاند جيم مباشرة، مش لازم تقعد تلعب 20 او 25 ساعة عشان تقدر توصل للاند جيم بعد كده. اتكلموا دلوقتي على الكستمايزيشن بقى. Shadowkeep's going to push even further in that direction. بيتكلموا على موضوع ان انت لما حد يجي يشتري اللعبة هيقعد يلعب شوية كتير قبل ما يوصل للناس اللي هي متقدمة في اللعبة زينا احنا كده مثلا. This is just simply about bringing people together to make it easy for players to enter this universe. There's a new entry point coming out in September called New Light. حاجة اسمها New Light. Free to download experience. We're going to start off in the same place where Guardians first came into the world. حاجة New Light دي ببلاش. Guardian? Eyes up, Guardian. It worked. ايه ده دي اول حته في ديستني 1. You're going back. Going back. Yeah, blast from the past. Okay, it's not going to break orbit, but it just might get us to the city. It's as easy as come in, make a character, play the amazing introduction to the game. هينزلوا نسخه من اللعبه اسمها نيو لايت ببلاش، وفيها كميه اكتيفيتيز موجوده في اللعبه كتير جدا بحيث الناس تقدر تجربها وتلعبها. في نفس الوقت تقدر تدخل الناس في اللعبة الجديدة. حلو، يبقى كده هم بيتكلموا على موضوع كروس سيف ان هو هيبقى موجود على كل المنصات. We can completely build Destiny in the vision that we want it to be in, a vision that isn't dictated by a commercial model or a business plan, but our creative vision and what we want to do for our players, what they want us to do. زي اللي هو عايزين يعملوه، زي وجهة نظرهم هم كاستوديو إبداعي بعيد عن شغل البيزنس. We have a series of missions that we need to finish before I think we have Destiny in the place that it needs to be, and we're back to, I guess, finish the fight, so to speak. Welcome, gamers, to the Q&A portion of the stream. Someone's very enthusiastic back there. There we go. There's a bunch more enthusiasm. Welcome to the Q&A portion of the stream. If you know who I am, you're probably pretty familiar with me doing Q&A stuff. If you don't know who I am, I'm here to embarrass myself in front of thousands of people for the second time in a week. And I'm also your personal Destiny search engine. Most people just call me Dado. I have a lot of these, by the way. I don't think I have time to read all of them. I am here. That was really loud. I'm here with Ben. طيب علشان ما اطولش عليكم انا هقفل دلوقتي، وبعد ما الفيديو يخلص ان شاء الله باذن الله هتفرج على المقابله ديت كلها، وبعد كده هرجع لكم تاني. يلا دلوقتي اللايف ستريم بتاع ديستني خلص، وهبتدي اتكلم شويه على اللي انا شفته في اللايف ستريم. انا خدت شويه نوتس، تعالوا نتكلم عن النوتس ديت. اول حاجه هنتكلم عليها موضوع اللعبه المجانيه. هم هينزلوا لعبه مجانيه ديستني، حاجه اسمها ديستني نيو لايت. نيو لايت دي هتبقى ببلاش لكل الناس. كل الناس هتقدر ان هي تخش. اول ما تخش هيبقى الباور ليفل بتاعها هو اعلى باور ليفل موجود في اللعبه. ساعه لما هينزل شادو كيب اللي هو شهر 9 اللي جاي، اللي هو 750 اللي هو اللي موجود دلوقتي، هتنزل هتلعب اول ميشن خالص لعبتها في ديستني 1.
بحيث ان هي تعرفك على عالم اللعبه وبتمشي ازاي وبتتحرك ازاي والحاجات ديت كلها. وبعد كده بتروح موديك على طول على الطوارئ، المكان اللي هو السوشيال اريا اللي بيبقى موجود فيه كل البلايرز او كل اللاعبين الموجودين في ديستني. وبعد كده هتبتدي انت تفتح كل الديستنيشنز او كل الكواكب اللي موجوده في ديستني واحده واحده. هيبقى عندك اكسس لكل حته في اللعبه، كل كوكب موجود في اللعبه هتقدر تخشه، الاسترايكس هتقدر تخشها كلها تقريبا. اللي مش هتقدر تخشه هي الحاجات القويه اللي مربوطه بالدي ال سيز المختلفه. يعني مثلا مش هتقدر تخش الريد بتاعت فورسيكن، هتقدر تخش الريد بتاعت الليفايسن، تجرب الريد بتاعت الليفايسن، هي موجوده في اول سنه في ديستني، هتبقى موجوده ليك ببلاش تقدر تجربها. هتقدر تخش تلعب كروسبل او تقدر تلعب بي في بي، هتقدر تخش تلعب نايت فول مع الناس لو انت عايز تخش تقدر تلعب معاهم. لكن الاكزوتيك كويستس، الحاجات الاكزوتيك اللي موجوده في اللعبه او الريدز اللي موجوده اللي ليها علاقه بالدي ال سيز اللي موجوده، او مثلا اكتيفيتي ليها علاقه بالدي ال سي ديت اللي انت مش هتقدر تلعبها، هتضطر ساعتها ان انت تشتري الدي ال سي اللي ليه علاقه بالحاجات ديت. فانت لو عاجبك مثلا المون او عاجبك مثلا القمر اللي هو هينزل مع شادو كيب اللي نازل جديد، ساعتها انت ممكن تروح تشتري الدي ال سي بس وتلعب كل حاجه ليها علاقه بشادو كيب. عاجبك مثلا فورسيكن، ممكن تروح تشتري فورسيكن وتلعب كل حاجه، لكن غير كده كل حاجه في اللعبه مفتوحه. والكلام ده هيطبق على الناس اللي عندهم اللعبه دلوقتي كمان. لما هينزل شادو كيب هتقدر انت تلعب كل حاجه، تقدر تلعب في العالم بتاع شادو كيب، الاسترايكس بتاعت شادو كيب، الخرايط بتاعت البي في بتاعت شادو كيب، بس مش هتقدر تلعب الريد مثلا او اكتيفيتي معينه نازله في شادو كيب. ساعتها انت لازم تشتري الدي ال سي عشان تقدر تلعبه. ده معناها ان هم الفجوه ما بين الناس اللي اشترت دي ال سي او ما اشترتش دي ال سي ما بقتش تقريبا موجوده. لو انت عايز الاكتيفيتيز الزياده ممكن انت تروح تشتري دي ال سي، مش عايز الاكتيفيتيز الزياده هتاخد نفس الباور ليفل بتاع الناس اللي موجوده دلوقتي وهتقدر تلعب معاهم في نفس المكان ونفس الاسترايكس وكل حاجه، بس مش هتقدر تلعب الريد والاكتيفيتيز الجديده بس مش اكتر. تاني حاجه هنتكلم عليها الدي ال سي جديد. الدي ال سي الجديد اللي هو في اسمه شادو كيب. شادو كيب احنا شفنا فيه الرجوع بتاع الكاركتر اللي احنا كنا عارفينها من ديستني 1 اللي اسمها ايريس مورن. انا مش فاكر اسمها فانا بقراه، انا كاتبه هنا في النوت. ايريس مورن كانت موجوده في ديستني 1 وكان ليها علاقه كبيره بالدي ال سي اللي انقذ ديستني تماما اللي هو ذا تيكن كينج. هنشوف ايريس مورن هتعمل لنا ايه. هيرجع فيه القمر تاني، القمر اللي احنا لعبناه في ديستني 1، بس بيقولوا ان هو مش نفس البيئه اللي احنا لعبنا فيها، القمر مختلف خالص، الارض اختلفت، مساحته اكبر مرتين من المساحه اللي احنا شفناها في ديستني 1. فهو يعتبر القمر رجع بس مش بشكله اللي احنا عارفينه في ديستني 1، هيبقى بشكل مختلف تماما. واتكلموا على شويه حاجات في القصه انا مش هوجع دماغكم بيها لان في ناس كتيره ما تعرفش مونوسوف وإيريس مورن وما تعرفش الحاجات ديت كلها وذا تيكن كينج. بس اللي احنا هنعرفه ان في الشادو كيب او في الدي ال سي هيرجع لنا اعداء احنا واجهناهم في دي ال سيز مختلفه. يعني انا شفت جول موجود، شفت ذا تيكن كينج موجود، شفت إيريس مورن مش عدو بس إيريس مورن موجوده. فاعداء من اللي احنا شفناهم على مدار ديستني 2 او حتى من ديستني 1 كمان هيرجعوا تاني في الدي ال سي شكل الدي ال سي ده هيبقى اكتر من ممتاز. هنشوف شكله هيبقى عامل ايه. بعد كده اتكلموا على الكروس اوفر وقالوا ان الكروس اوفر هيكون موجود لكل المنصات، بي اس 4، اكس بوكس 1، بي سي، حتى جوجل سيديا، وهم بقوا بارتنر دلوقتي مع جوجل سيديا بحيث اللعبه تبقى موجوده عليه. ده الميزه في الموضوع بصراحه، ان انت مهما كان المكان اللي انت موجود فيه هتقدر تلعب ديستني. مش هتقدر، ما فيهاش كروس بلاي، يعني ما يقدرش واحد من البي اس 4 يلعب مع واحد من الاكس بوكس 1، او واحد من البي اس 4 يلعب مع واحد على البي سي. بس انت ممكن تفتح اللعبه في اي وقت تلعب بنفس شخصياتك اللي موجوده، تفتحها على البي اس 4 تلعب بالشخصيات، تفتح على الاكس بوكس تلعب بنفس الشخصيات، تلعب حتى على جوجل سيديا. يعني انت ممكن وانت ماسك التليفون بتاعك مثلا ولا حاجه تروح انت فاتح جوجل كروم وتبتدي تلعب ديستني على طول. دي حاجه اكتر ممتازه، اكتر من رائعه. موضوع كروس سيف خلى الموضوع اكتر ممتاز. اتكلموا بعد كده ان هم بيحولوا اللعبه الى MMO كامله. حتى داتو قالوا انتوا ما استخدمتوش لفظ MMO قبل كده، قالوا دي اول مره تستخدموا لفظ MMO لو حد مش عارفه اللي هو ماسيف مالتي بلاير اونلاين جيم، او اللعب اللي هي بيتقال عليها مثلا زي لو انتوا فاكرين العاب من زمان مثلا زي وورلد اوف ووركرافت، زي سيلك رود، زي دراجون وورز، اللي هي الالعاب اللي هي MMO ديت. قالوا لان احنا هنتجه الاتجاه هيبقى RPG سيستم كامل او رول بلاينج جيم كامله، بحيث ان انت تقدر تكستمايز الكاركتر اكتر ما انت تقدر تكستمايز الكاركتر دلوقتي، بحيث تديها مثلا
مهارات معينه وحاجات معينه بحيث تبقى كل كاركتر او كل شخصيه مختلفه تماما عن الثانيه. ده سأل سؤال مهم جدا، اتكلم على موضوع القصه وتفرعاتها. يعني احنا شفنا في ديستني 2 اول ما ابتدينا لعبنا جول، وبعد كده ساعه لما احنا دخلنا في كورس اوف اوسايرس ابتدت قصه ثانيه خالص. لما احنا دخلنا مثلا في فورسيكن قصه ثانيه خالص. قال له القصه عماله تتفرع، قال له كان احنا عايشين في العالم، احنا مش ماشيين ورا قصه واحده، يعني بنلعب قصه وبعد كده في الدي ال سي ده بنلعب قصه ثانيه، بعد كده في الدي ال سي الثاني بنلعب قصه ثالثه. فهل ده بيودي المكان؟ قال له كل ده هيودي المكان. قال له شادو كيب هيكون بدايه صغيره للموضوع دوت، بس هتلاقوا ان ده كل ده بيودي المكان بحيث ان احنا هنوصل الى القصه دي هنكمل فيها. على ما اعتقد الكلام ده هيحصل في ديستني 3. ديستني 3 على ما اعتقد هيجي فيها الداركنس وكل الخيوط اللي احنا شايفينها ديت، وماروسوف وإيرسمورن وجول وذا تيكينج كينج ودريمينج سيتي والحاجات الكتيره اللي احنا شفناها في ديستني كلها هتتجمع على ما اعتقد في ديستني 3. وعلى سيرة ديستني 3 برضو داتو سأل وقال ديستني 3 هتيجي امتى؟ نظامها ايه؟ اخبارها ايه؟ هو ما ادوش اجابه كامله، بس قال له احنا في رؤيه احنا ماشيين عليها، والرؤيه ديت احنا ان شاء الله باذن الله هنوصل للمكان اللي احنا عايزينه، بحيث ان ديستني هتبقى زي لايف سيرفيس جيم او هتبقى لعبه مستمره على طول معنا. سالوا كمان على شويه حاجات في البي في بي او في الكروسبل. الناس اللي بتلعب ديستني عارفين البي في بي في ديستني اسمه كروسبل. وقال له الكروسبل، قال له احنا بنظبط حاجات، وسال برضو بنظبط حاجات فيها علشان يبقى احسن. وسال برضو هل هتفصلوا البالانس ما بين الاسلحه ما بين الكروسبل او البي في بي والبي في اي والاكتيفيتيز الثانيه عادي. قال له احنا اوريدي فاصلين ما بينهم، بس قال له احنا مش عايزين نفصل ما بينهم قوي بحيث ما تحسش ان انت لما تخش تلعب مثلا كروسبل ان انت بتستخدم سلاح تاني غير اللي انت بتستخدمه بره. في تغييرات بس تغييرات بسيطه، بس في نفس الوقت احنا بنحاول نبالانس السلاح على كل اكتيفيتي على حده، بحيث ان السلاح ما يبقاش اوفر باورد في حته، قوي جدا في حته وضعيف في الحته الثانيه، بحيث ان انت تحس ان السلاح انت معتمد على السلاح دوت. وسالوا برضو هل الترايلز، الناس اللي لعبت ديستني 1 واللي لعبت ديستني 2 يير 1 عارفين يعني ايه ترايلز. سالوا هل الترايلز هترجع تاني. قال له احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نوصل الى الحل الامثل في البي في بي بحيث ان هو يبقى بالانسد جدا. مجرد ما نوصل ان هو يبقى بالانسد جدا او متوازن تماما ساعتها هنرجع الترايلز. في المجمل انا شخصيا اللي انا شفته حتى الان اكتر من ممتاز، رائع. بانجي استوديو بقى اندبندنت، بقى مستقل، بقى هو اللي بينشر لعبته بنفسه. موضوع شويه التغييرات اللي هم حاطينها على اللعبه، وان هم ما يفصلوش ما بين البلاير بيز، وان هم يخلوا الدنيا سهله جدا للناس ان هي تلعبها، وان هم يعملوا موضوع كروس اوفر. بصراحه انا شايف ان هم ليهم وجهه نظر رائعه. طبعا انا بحب ديستني جدا، والناس اللي ما تعرفنيش ديستني هي الملاذ الامن بالنسبه لي. الملاذ الامن معناها انا زهقت من كل الالعاب اللي موجوده او اللي مش لاقي حاجه العبها، انا بلعب ديستني. ديستني هي اكتر لعبه انا برتاح وبحب العبها، فيها كل حاجه انا عايزها، فيها كميه اكتيفيتيز مش طبيعيه، اللعبه فيها قصه ممتازه وفيها لور اكتر من ممتاز. اللعبه ممتعه وانت بتلعبها، مش ممله، ما تزهقش وانت بتلعب اطلاقا. فيها بي في بي من احسن البي في بيز اللي موجود في اي الالعاب الام ام او اللي موجوده دلوقتي. تقريبا ما فيش لعبه يعني ودي هقولها صريحه، ما فيش لعبه ام ام او لعبه الشوتر لوتر موجوده دلوقتي فيها بي في بي زي ديستني، ما فيش اطلاقا. واتحدى اي حد يجيب لي اي لعبه شوتر لوتر موجوده دلوقتي فيها بي في بي بنفس القوه اللي موجود في ديستني. ديستني عالم تاني واللي بيخشوا ما بيعرفش يطلع منه. على العموم اتمنى ان انا اكون غطيت الاعلان اللي هم اعلنوه النهارده عن مستقبل ديستني بصوره كويسه، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية. السلام عليكم، كابتن ايجي.